गौशाला काटता है ना तो लगभग जीता नहीं आती, इसलिए भगा है ना इसको। तो पहले से ही पकड़ता है तो घबराएगा नहीं। प्रैक्टिस है यार। એ લાકડું છે ને આનંદ ભાગી નાખ ઈથી જ લાકડું ભાગ. એ યુ હુકુબા જાનન હા ઓણા એનામાં પેલા કિરિયાન બોલાવ. हाँ शिवरात्रि जब मार नहीं पकड़ा खाली High Court of Gujarat. There are 193 communities throughout the country which are known as the criminal tribes, and nowadays included the denotified and nomadic tribes. Sarsis, Charas, Nuts, and Dafins, Nayaks are the most popular amongst these castes communities. So far, the common factor in these communities are that during the British regime, they were excommunicated by declaring them as the criminal tribes. Tribes still, some of the section of the society as well as the police believes after 52 years of the independence that they are the criminal. So far, the specialities in such kind of communities are that scheduled caste and scheduled tribes community have been the center for the discussions throughout the country, and for the upliftment of these kind of the communities have not been attracted so far. Even Mahatma Gandhi also did not utter a word about it. Only after the Backward Commission was set up in 1952, Kaka Khalilkar came with a case that this kind of the communities should be given a special treatment and they should be given a special upliftment programs. But nothing was done in that regard. After independence, when the popular government came, nobody think or care about these communities, and they just given the programs for the upliftment of the poor peoples. But the weakest among the weaker sections are these DNTs and the NTs, because they are facing two strong problems. First, the societies are not accepting them as the class 1 citizen. They are treated as this class 2 citizens. And I am talking about class 2 citizen is in this regard that they are with the stigma, they have been seen as the stigma. As soon as anybody from the upper caste or the mainstream found this person in the locality after wee hours or in the midnight, they will certainly report to the police, or they will make a hue and cry that these people are roaming around the streets and they may be intercepted. This kind of the attitudes towards the DNTs and DNCs are still amongst the upper castes. So society have not accepted DNTs. So attitude of the upper caste should be changed, according to me. The second thing, that the government, as a government, have not taken much care about these communities, because no special treatment or special programs have been given for such kind of the communities. If 7% of the total population of the country are known as the criminal tribes, then the special treatment is very much required. But nobody has taken this thing into consideration. So what we did, that by our own we formed this right action group, DNT and anti-right action group, and now by way of the cultural renaissance, we want to improve ourselves, because we feel that the
DNTs and DNCs, the most cultured persons. They are having much more cultural sense than the mainstream, and through their art, to their performance, through their culture, they want to show that they are not the class 2 citizen of this country. They are having the age above the upper castes, or they are equal to the upper caste or the mainstream. Repealing of the Criminal Tribes Act in 1959, Habitual Offenders Act has been enacted by the Government of India. This act again was the repetition for the Criminal Tribes Act. Those persons who are booked in the MRCs in the police stations throughout the country are given the same treatment which were given in the British regime. So Dr. Devi and Mahashweta Devi argued before Human Rights Commission last month, and Government of India agreed to repeal this Habitual Offender Act 1959 in the next Parliament session. And the Law Commission has also been advised to scrap this Habitual Offenders Act 1959. It's a great victory for us. It's a great victory for the DNT and DNC so far the Human Rights Commission is concerned. When throughout the world human rights are the center stage, then the human rights should be similarly given to the DNT and DNCs. This is the first step after the independence by moving a proposal to scrap the Habitual Offender Act 1959. એ પરિસ્થિતિ ઘણી ખરાબ છે, એટલે થયું મન કે ચાલો આ કામમાં જગમાં એક તો રસ્તો હતો રાજકીય, બીજો હતો કે કોઈ પણ રાજકારણમાં ગયા વગર કામ કરવું, અને એ રસ્તો સારો લાગ્યો. કોઈ પણ રાજકારણ કોઈ પણ પાર્ટીમાં નહીં જઈએ, માત્ર બધા વિમુક્ત વિચરતી જનજાતિ વાળાઓને ભેગા કરીએ, એમના અંદર રહેલા શક્તિનો પ્રત્યે પોતાને મળે એવી કઈ પરિસ્થિતિ તૈયાર કરીએ. ઉત્સાહ ઘણી થઈ છે, વાખાણ ઘણી થઈ છે. આ મેળાના પણ સમાચાર બીબીસી સુધી પહોંચી ગયા છે. ચલાવો મહારાષ્ટ્રમાં પણ ચાલે છે, બંગાળમાં ચાલે છે, હવે પછી પંજાબમાં અને મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં પણ ચાલશે. આ મેળાથી કોઈ સારી પ્રેરણા લઈને સારા કામ થશે. આજે આપણ ગયા વર્ષે એક યશસ્વી વિમુક્ત વિચરતી જનજાતિ વાળા જોયા હતા, આજે 3 જોયા. હરિયાળો ભાલો હરિયાળો ભાલો દારૂડા માં ડૂલ્યો રે, જવાની માં ડૂલ્યા રે, વણઝારા રે. દિલ્હીમાં બેઠેલી પંચ હમણાં દુઃખની માગણીઓ કાને ધર્યા છે અને મૂંઝવણમાં રાખ્યા છે. કરધર તલવારમ કમર કટારમ કારણ નંકારણ તો કે બંદૂક બહારમ મારા મારમ હાહાકારમ હોકારમ. હવે બારવેટિયાનું થોડું વિમલભાઈ કેટલી આપ્યા બોલશે બારવેટિયા. રણસિંહ વાગે સુતા જાગે કાયર ભાગત વિચાર કરે ઘર વાગતે ધમકાવતી थी फिटकार सुनावती जिंदगी में फिर नाच गई बुलावती थी सचदेव जावती नाटक तारक राम रिजावती थी सोई पावक जीवन था दिन का वो हिंद की राजपूतानिया थी. પવન ચલાવે ધરતી માટી આલે સૂરજ શેકે ફરી પવન ચલાવે આકાશ રહેવાનો માર્ગ આપે. આ ચાલે શું હશે? એક અહંકાર, એક અન્યાયનું પોટલું એ તારશે કે બુડાડશે, એ તારશે કે બુડાડશે. दर्शन धीरे
પડતી વિનાશ કરતી સહેજ પડે મરદોની હાકે ઢોંજુ કાપે લોહી ગળે હે બેટા નવાય કરવા ભૂપેન્દ્ર બાપુને આ રંગ ચડે યા તો ભૂપેન્દ્ર સિંહને રંગ ચડે એ લક્ષ્મણ માની કે હલો એ દીધેરા યામને દુઃખ રે આપણે અપાવીશું તમને એક સામાજિક કાર્યકર અપાવશે, નેતા અપાવશે. ડીએનટી એટલે કે આપણી જાતિ હવે રજૂ કરશે. આપણી જાતિના લોકો આ નાટક રજૂ કરશે. બોલો બોલો હોન ધડે પાધરાજી રે પાર મારવર સે ગોડા ગડાવા હોન નદાનેર જાવાજી રે જવતર જાસડે કરી બોલો જવતર જાસડે કરી બોલો હિરણ બદા ગીર જાવાજી રે પેલે પગતિએ પગ પર દીઠો કાંડા અમાનીર જાવાજી રે ઝડતલ જાસડે કરી બોલો ઝડતર જોશડે કરી બોલો કાંડા અમાનીર જાવાજી રે ભર ભર વર્ષે વડગડાવા ધડ નિર્જન જાવાજી રે તીજે ભગતિએ પગ પર દીઠો તીજે ભગતિએ પગ પર દીઠો स्वागत ढूंढ स्वागत ढूंढ ठीक है खिलाड़ी नहीं है ना ठीक है અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ડોક્ટર દેવી ભાઈ શ્રી કાનજીભાઈ, આપણા તાલુકામાંથી પધારેલા સૌ આગેવાનો, કાનજીભાઈનો ખાસ આગ્રહ હતો यार एक्सप्रेशन करवा दो यार કે શિવરાત્રીના દિવસે માં કલેશ્વરીજીના સાનિધ્યમાં એક મોટું સંમેલન રાખ્યું છે ને એમાં આવવાનું છે. આજે સવારે જ દિલ્હીથી ઉતરીને વડોદરાથી ઉતરીને સીધો અહીં આવ્યો છે. આ અગાઉ એક સંમેલનમાં લુણાવાડા શિક્ષણ થોડું બદલવું જોઈએ તે વિશે વિગતવાર ચર્ચા થઈ હતી અને વાત સાચી છે કે એ હોમ મિનિસ્ટર પાસે માનવ હક આયોગ પાસેથી એવી ભલામણ 16 કે 17 તારીખ પહોંચી હતી અને મને આનંદ થાય છે કે એ ભલામણ સામે ગૃહ વિભાગના મંત્રી પણ કોઈ નક્કર પગલાં લેવાનું વિચારી રહ્યા છે. અમારી એક મુશ્કેલી મોટી એવી છે કે 2 વર્ષ પહેલા તો આ મીટિંગ ભરાયેલી આપ આવેલા સાહેબ, ત્યાર પછી સોશિયલ વેલફેર વિભાગ તરફથી ગુજરાતના એક શિબિરનું આયોજન થયું હતું જેમાં ડોક્ટર દાસ સાહેબ આવવાના હતા, કોઈ કારણસર નહીં આવી શક્યા, પણ જે વેલફેર ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓ એ ગુજરાતના બધા અધિકારી અહીંયા આવેલા અને વિમુક્ત અને વિચરતી જનજાતિને લાગતી લાભ જેનાથી મળશે એવી બધી યોજનાઓની વિગત અહીં આપવામાં આવેલી. યોજનાઓ તો છે અને ગુજરાતમાં મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી વધારે સારી યોજનાઓ છે, કારણ કે મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર વિશે મને ચોક્કસ માહિતી છે.
માત્ર પંચમહાલના 2 જિલ્લામાં એક મુશ્કેલી ખાસ છે કે આ યોજનાઓને લાગતા જો ફોર્મ્સ છે એ ફોર્મ્સ ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી મળતા નથી. એટલે આપણું આર્થિક સાલ છે એપ્રિલથી શરૂ થાય અને માર્ચ સુધી ચાલે. એટલે સરકાર તરફથી જે પણ ફાળવણી કરવામાં આવે છે ભંડોળની આપણા માટે એ એપ્રિલથી લઈને આવતા વર્ષે બીજા વર્ષના માર્ચ સુધી કરવી પડે. પણ ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી ફોર્મ્સ મળતા નથી. અમે લેખિતમાં, લખાણમાં અને રૂબરૂ પણ સમાજ સુરક્ષા વિભાગ સાથે ચર્ચા કરેલી છે. સામે અમારું એક ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ સમાજ સુરક્ષાના પંચમહાલના ઠેકેદારોને ફોર્મ્સ આપવામાં આવે છે અને એ ઠેકેદાર 100 કે 200 ફોર્મ લઈને જે પણ કોઈ 50 માણસોને લાભ આપવો હશે તો એ 50 માણસોના યાદી સાથે સુરક્ષા વિભાગમાં સમાજ સુરક્ષા વિભાગમાં જાય છે અને માર્ચ મહિનામાં એ વ્યક્તિને એ બધા નાણાંનો એ ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આપવામાં આવે છે. હવે આ તો માત્ર દેશદ્રોહી નહીં પણ સરકાર સામે પણ છેતરપિંડી છે અને આ વિશે જો કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવશે તો આ જે પ્રજા આટલા ઉત્સાહથી અને આશાથી અહીં આવેલી છે અને માત્ર સરકાર સામે કે દેશ સામે નહીં પણ ભગવાન સામે હવે કૃપા માટે હાથ ફેલાવે છે એ હાથમાં કશું પડશે. એટલે આ બધાના તરફથી હું આપના પાસે એક નમ્ર વિનંતી અને મને શરમ નથી આવતી, હું ભિક્ષા માંગુ છું કે એપ્રિલ મહિનામાં અમને ફોર્મ્સ મળે અને માત્ર 100 ફોર્મ્સ નહીં પણ જો 1000 જણાને પણ એપ્લિકેશન કરવું હશે તો એમને એપ્લિકેશન કરવા આપવા જોઈએ. જો કદાચ સરકાર પાસે એટલા માણસો નહીં હોય સ્ક્રીનિંગ કરવા માટે તો અમારા સ્વયંસેવક આવશે, ભણેલા છે. હું કોલેજમાં પ્રોફેસર હતો, કાનજીભાઈ પ્રોફેસર છે. અમે એવું સ્વયંસેવકોનું પથક ઊભો કરવા માટે તૈયાર છીએ. અમે વોલેન્ટરીલી સરકારને મદદ કરવા તૈયાર છે અને કોઈ પણ, કારણ કે આપ જાણો છો અમે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષમાં નથી કે ધંધેવાઈ અમે સ્વયંસેવક કે સમાજ કાર્યકર્તા નથી. અમે તો લેખક, કલાકાર એવા માણસો છીએ. એટલે આ આપણો હક છે અને આ દેશમાં બ્લેન્ક ફોર્મ નથી મળતું. એમણે તો એનો સારાંશ કહ્યો પણ હું જે વાત કરું છું એ ભૂમિની વાત કરું છું. યાદ છે 22 વાર જવું પડે અને ફોર્મ ના મળે. એમની પંચાયતમાં હું એમને પણ 5 વાર મળ્યો છું, અધિકારી આવતો નથી. પેલો અધિકારી કે પેલો નથી આવતો. પણ હું એમ કહું છું કે આ છે શું આખરે? હું એમ કહું છું કે જે કોઈ આવા હોય એ બધાને આપ એકદમ હિંસક રીતે ખતમ નહીં કરો તો આ લોકોને ન્યાય નથી મળવાનો. હું આપને દેવી સાહેબે કીધું, હું આપને બીજી વિનંતી કરું છું કે યુદ્ધ લક્ષ્ય પર હોય છે અને હું આપશ્રીને નિવેદન કરું છું કે લક્ષ્ય આપનું આ છે કે જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે, જે ગરીબોના પેટ ઉપર બેસે છે, જે ફોર્મ વેચે છે, દલાલો જેને હું ઓળખું છું એ દલાલો 100 થપ્પા લઈને ફરે છે ને હું રાજકારણી નથી, મારે આને કાંઈ ચાર્જ લેવા નથી. કોઈ એક્સ પાર્ટી કે વાય પાર્ટીના કોઈ ખરાબ છીપી નાખો, જે હથિયાર વાપરવા પડે તે વાપરો. મેં હમણાં જે થયું એમાં છે કે ત્રીજી આંખ ઉગાડજો. આ શંકરનો દિવસ છે, પ્રજા ત્રીજી આંખ સાથે હું મારી વાત સમાપ્ત કરું છું. મારા તો પરમ મિત્ર છે, અમે બાળ ગોઠિયા જેવા છીએ તો અમે કઈ આપ્યું કે લીધું નથી એકબીજાની પક્ષ સિવાય કે ના દેખાયો સ્નેહનો તંતુ મારી વચ્ચે. શંકર આશુતોષ છે, જટ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એ દેવને આપણે કોઈ અર્ચના કરવી હોય તો એ અર્ચના આ છે કે જે શંકરનો વારસદારો છે એ બધાનું કાંઈ થાય. જે સંસદ સભ્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ સોલંકી આપની સમક્ષ ઊભા છે તે કરી મને બહુ આનંદ થાય છે કે આનંદનો કોઈ પાર નથી મને. હું જ્યારે આપણી જે રજૂઆતો લઈ અને ગાંધીનગર ગયો હતો એની તો હું જે ટૂંકમાં જ એક માહિતી આપી રહ્યો છું અને તે હું હાલમાં રજૂ કરું છું. હાલમાં ગુજરાત વિધાનસભા ચાલુ છે. ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર આપણા વિચરતી અને વિમુખ જાતિના લોકોને લઈ હું ગાંધીનગર સચિવાલયમાં ગયો હતો. સચિવાલયમાં 5 જગ્યાએ બેસી સત્યાગ્રહ કરવાથી મને મુખ્ય એમને હું મળ્યો. એમને મેં રજૂઆત કરી કે સાહેબ વિચરતી અને વિમુખ જાતિનું એક જ લક્ષ્યાંક છે, રિઝર્વેશન સીટ તરીકે આપતી છે, જે ફૂટપાથ ઉપર પડી પોતાનું જીવન ગુજારી રહી છે એ જાતિને કંઈ પણ લાભ મળતો નથી. એટલે અમારી 27% બક્ષી
સરપંચમાંથી 10% વિચરતી વિમુખ જાતિને આપી તેવી દિવસોથી નાનપણથી રમેલો જ છું. તો આપણે બધા કલાકારો છીએ તો એ બધા કલાકારોના સમૂહથી હું એમને ફૂલહારવાળા દિવસથી તમારું સ્વાગતથી કરું છું. આ ભલે પધારાય અમારી આગળ મારી હારી તમને નમન કરે એ ધન્ય ધન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહ બાપુને દર્શનથી આ દુઃખ હરે. જો ભાઈ મેળો હજી ચાલવાનો છે. હજી અમદાવાદથી આવેલા વાડિયાના ભાઈઓનું ખેલ નૃત્ય હોળીનું જોવાનું છે. પેલાથી આવે છે એ બધા હા આવી રહ્યા છે. છોટાઉદેપુરના કલાકારો છે. હા અને આવે એ બધા ધન્યવાદ આપો. દરેક ભાઈ બહેનોની વિનંતી તમારો સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. દરેક બહેનોની વિનંતી કે અમને સાથે મોટા બેસીને મહેરબાની કરીને અહીંયા માન્ય સંતોષભાઈ ભૂપેન્દ્રસિંહ આવેલા છે આપની સમક્ષ બેસી જાઓ બધા મોટા ઉપરથી આ માણસો આવેલા છે. બધા બેસી જાઓ, જોવા છે, બેસી જાઓ.
વ્યાજ આપ્યા વિના એમને એ લોકોને બેંક તરફથી સીધું કર્જું મળી જાય છે. એટલે માત્ર 5 કે 6 જો ડેડિકેટેડ જો સારા કાર્યકર્તા હોય એક જિલ્લામાં કે એક તાલુકામાં કે એક ગામમાં, તો પણ એ ગામનો વિકાસ ઘણો સારો થાય છે. આ જે નૃત્યમાં જે છે આ બધાનું સ્વાગત કરું છું. અને કાંજીભાઈની જો મને પરવાનગી હોય, કાંજીભાઈની જો કૃપા હોય, તો બધાને હું એવું સૂચન કરીશ કે હવે પછી બધા મળીને જમીએ. હવે જમતી વખતે આ કોઈ આપણા માટે પરોસવા માટે કે જમણ તૈયાર કરવા માટે નથી ત્યાં. આપણ બધા મળીને કામ કરવું છે, એકબીજાને જમાડવું છે, અને ત્યાર પછી આ મેળાનો કાર્યક્રમ ફરી યથાવત શરૂ રહેશે. એક વાત એવી કરવાની છે કે અમદાવાદના જે અહીંયા હાજર થાય દરેક ભાઈઓ શાંતિ જાળવજો. મહેરબાની કરીને ભાઈઓને વિનંતી કે શાંતિ જાળવો. વણજારા ભાઈઓને વિનંતી કે હાજર થાય. ચલો ગોરધનભાઈ, આ વણજારા ભાઈનો એક સરસ પ્રોગ્રામ છે, આપ જોઈ શકશો. શાંતિ पाच
હા ખોરાક ના ખવાય પછી રાતના શેરું નથી આલું એટલે યાદ રાખજો તો ચા પીને ભૂલી લેવી भजन गायो कोई ने समझ में आयो नहीं आयो अरे भरमा होकर भेदनी जावे वो भरमा भ्रमचारी क्या अरे साधु होकर चेली आके वो साधु तबदारी क्या मित्र होकर तो पहला जमाना में धींगाणु थू पण पहला जमाना में गमे त्या थवुं होय तो माँ बाप की आज्ञा लेवी पड़े आशीर्वाद लेवा पड़े अने एथी जे दीकरो एना बाप ने मळ्यो तो अने एना बापे जवाब आप्यो तो के युद्ध में जावुं होय तो भले ता दीकरा तने मारा आशीर्वाद छे के तू विजयने वरीने आवजे मारू नाम उजळું करजे अने आशीर्वाद छे के तू मारा मायलानी कोर समतल वेलो होमा वेलो आवजे अने ત્યારબાદ એ રાજપૂતનો દીકરો એની માને મળતો એની માએ આશીર્વાદ આપતા હતા કે યુદ્ધમાં જવું હોય તો ભલે
Dame rumah sana dah, apa sana? Arang ada kian. Kat rumah lah. Kadung kap. Ada kian jadi. Hati tu mana? Kamu sudah dia. Baba.